பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குரு நம்மை நாம் ஆக்குகிறவர். ஒரு ராஜா ராணி கதை. ராஜா ஒருத்தன். ராஜா என்றிருந்தால் சத்ரு ராஜா, யுத்தம் எல்லாமும் இருக்கத்தானே செய்யும். இந்த ராஜாவை எதிர்த்து எதிரி ராஜா வந்தான். இவனுடைய துரதிருஷ்டம், யுத்தத்தில் இவன் தோற்று போனான். வெற்றி இல்லாவிட்டால் வீரஸ்வர்க்கம் என்று சில ராஜாக்கள் யுத்த பூமியிலேயே உயிரை விட்டு விடுவார்கள். இன்னும் சில ராஜாக்கள் தோற்று போனால் ஓடி ஒதுங்கி பதுங்கிக் கொள்வார்கள். இவர்கள் எல்லோருமே வீரத்திலோ மானத்திலோ குறைந்தவர்கள் என்று அர்த்தமில்லை. பாய்கிற புலி பதுங்கும் என்கிற மாதிரி இவர்கள் பதுங்குவது பிற்பாடு படையெடுத்து பழிவாங்குவதற்காகத்தான். மகா சூரர்களும் மானஸ்தர்களுமான ராஜபுத்திர ராஜாக்கள் கூட இப்படி முஸ்லிம்களின் படையெடுப்பின் போது ஓடிப்போய் பிறகு பெரிய சைன்யம் திரட்டி கொண்டு வந்து சண்டை போட்டிருக்கிறார்கள். என் கதை ராஜாவும் தோற்று போனவுடன் பிராணகத்தி பண்ணிக்கொள்ளாமல் ஓடி போய்விட்டான். அவன் மட்டுமாக ஓடவில்லை, அவனது பத்னியையும் குதிரை மேல் வைத்துக் கொண்டு ஓடினான். அப்போது அவள் நிறை கர்ப்பிணி. இந்த நாளில் அண்டர் கிரவுண்டாக போவது என்ற மாதிரி அப்போதும் உண்டு. இந்த ராஜாவுக்கு ரொம்பவும் அபிமான மந்திரி இப்படித்தான் தலைமறைவாகிவிட்டான். ராஜாவும் ராணியும் தப்பித்து ஓடியது அவனுக்கு மட்டும் அப்போதே தெரியும். ராஜாவின் குதிரை வனப்பிரதேசத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தது. அவனை தேடி பிடித்து வர சத்ரு ராஜா 4 பக்கமும் குதிரைப்படையை அனுப்பியிருந்தான். அவர்களில் சிலர் இந்த காட்டுக்கே வந்து விட்டார்கள். ராஜா போவதை தூரத்தில் பார்த்து அவனை பின்தொடர்ந்து துரத்தி வந்தார்கள். இவனை துரதிருஷ்டமும் துரத்தி கொண்டு வந்தது. சத்ருக்கள் கிட்டே கிட்டே வந்து விட்டார்கள். பக்கத்திலே ஒரு வேடன் குடிசை இருந்தது. அதை பார்த்ததும் ராஜாவுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றிற்று. குதிரையை நிறுத்தி அதிலிருந்து இறங்கினான். ராணியையும் இறக்கினான். சத்ருக்கள் என்னை விடமாட்டார்கள், அவர்கள் ஏராளமான பேர்கள் இருப்பதால் நான் எதிர்த்து எதுவும் பண்ணுவதற்கில்லை. என் முடிவு நிச்சயம். ஆனால் என்னோடு நீயும் போய்விடக்கூடாது. ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், என்னால் பழிவாங்க முடியாவிட்டாலும் இப்போது நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கிறாய் அல்லவா? உனக்கு நம் குலம் விளங்க ஒரு புத்திரன் பிறந்தாலும் பிறக்கலாம். பிறக்கப் போகிற பிள்ளையாவது சத்ருவை ஜெயித்து ராஜ்யத்தை மறுபடியும் நம் பரம்பரையின் கைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். ஆகையால் நீ பதிவிரதை என்பதற்காக என்னோடு செத்துப் போவதை விட என் மனோரதத்தை பூர்த்தி பண்ணுவதற்காகவே உயிரோடு இருந்து பிள்ளையை பெற்று வளர்க்க வேண்டும். இந்த வேடன் குடிசையில் அடைக்கலம் புகுந்து பிழைத்துக்கொள் என்று ராணியிடம் ராஜா சொன்னான். அவளுக்கு அது தாங்க முடியாத கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது. ஆனாலும் ராஜ தர்மம் என்று ஒன்று, அதற்கென்றே மானம் கௌரவம் என்றெல்லாம் இருந்ததால் பதியின் வார்த்தையை அவளால் தட்ட முடியவில்லை. புருஷன் சொல்வதுதானே நமக்கு வேதம். அவன் ஷா என்றால் செத்துப்போக தயாராக இருக்கிற மாதிரியே செத்துப்போவதுதான் சந்தோஷம் என்கிற ஸ்திதியில் அவன் சாகாதே, நீ உயிரோடுதான் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதையும் நாம் கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே ஒரு மாதிரி தேற்றிக்கொண்டு
குடிசைக்குள் போய் மறைந்து கொண்டு விட்டாள். சத்ரு வீரர்கள் வந்து ராஜாவை பிடித்துக் கொண்டார்கள். அவன் கதை அதோடு முடிந்தது. அவர்களுக்கு ராணியையும் இவன் கூட அழைத்து வந்தது தெரியாது. தனக்கு என்ன ஆபத்து வந்தாலும் வரட்டும், அவளுக்கு வரக்கூடாது என்றுதான் இவன் குதிரையில் அவளை முன்னே உட்கார வைத்து மறைத்து கொண்டு ஓட்டினான். பின்னால் இருந்து வந்த எதிரிகளுக்கு குதிரை மேல் இவனுக்கு முன்னால் அவள் உட்கார்ந்திருந்தது தெரியவில்லை. அதனால் ராணியை தேடி பார்க்காமலே அவர்கள் வந்த காரியம் முடிந்தது என்று சந்தோஷமாக போய்விட்டார்கள். வேடன் குடிசையில் வேடனின் அப்பா கிழவி இருந்தாள். பூரண கர்ப்பிணியாக தஞ்சம் என்று வந்த ராணியை மனசார வரவேற்று வைத்துக் கொண்டாள். படித்தவர்கள் நாகரீகக்காரர்கள் என்கிற நம்மை விட பாமரமான ஏழை ஜனங்களிடம் உபகாரம் செய்கிற சுபாவம், விசுவாச பண்பு எல்லாம் எக்காலத்திலும் ஜாஸ்திதான். ராஜஸ்திரியை வேடஸ்திரீ தன் வயிற்றில் பிறந்த மகளைப் போல் வைத்து பராமரித்தாள். ராணி வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறந்தது. அதோடு தன் கடமையாகிவிட்டது என்கிற மாதிரி பிரசவத்திலேயே ராணி மரணம் அடைந்து விட்டாள். 10-12 வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது. சத்ரு ராஜாவே பரிபாலனம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். ஆனாலும் ஜனங்களுக்கு அதில் திருப்தி இல்லை. ஒரு ராஜ்யம் தோற்று போனால் கூட ஜனங்களுக்கு தங்கள் பழைய பாரம்பரிய ராஜா இல்லையே என்று தாபம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். இந்த கதை ராஜ்யத்தில் இருந்த ஜனங்களுக்கு ராஜாவோடு ராணியும் தப்பித்து போனதோ, காட்டிலே அவளுக்கு குழந்தை பிறந்ததோ தெரியாது. அதனால் தங்கள் கஷ்டத்தை எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு பொறுமையோடு இருந்தார்கள். மந்திரிக்கு மட்டும் ராஜதம்பதி 2 பேருமே ஓடியது தெரியுமல்லவா? அதனால் அவன் யோசித்தான், ஈஸ்வர கிருபையில் ராணிக்கு பிள்ளை குழந்தையாகவே பிறந்திருந்து அது இப்போது எங்கேனும் வளர்ந்து வந்தால் 12 வயசு இருக்கும் அல்லவா? பாரம்பரியமான யுவராஜா என்றால் சைன்யத்தை நடத்தி யுத்தம் பண்ணவும் மந்திரிகளின் ஆலோசனையோடு ராஜ்யபாரம் பண்ணவும் 12 வயசு போதுமே. அதனால் ராஜகுமாரன் கிடைக்கிறானா என்று தேடி கண்டுபிடித்து அவனை கொஞ்சம் தனுர்வேதத்தில் போர் பயிற்சியில் தேற்றிவிட்டால் ஜனங்கள் ஒரு மனசாக அவன் கீழ் சேர்ந்து சத்ரு ராஜாவை அப்புறப்படுத்துவார்களே என்று நினைத்தான். ரகசியமாக கோஷ்டி சேர்த்து அவன் பழைய ராஜாவின் சந்ததி இருக்கிறதா என்று தேடினான். வேடனின் குடிசைக்கு வந்து சேர்ந்தான். அங்கே அநேக வேடப்பசங்களோடு ராஜாவின் பிள்ளையும் ஒரு கோவணத்தை கட்டிக்கொண்டு தலையை முடிந்து இறக்கை சொருகிக் கொண்டு குந்துமணி மாலையும் புலிநகமும் போட்டுக்கொண்டு அணில் குத்தி விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். ஆனாலும் வம்சவாரியான ராஜகலை பழைய ராஜாவின் ஜாடையெல்லாம் அவனுக்கு இருந்ததால் புத்திசாலியான மந்திரிக்கு ஊகமாக புரிந்தது. அந்த கிழவி இப்போதும் உயிரோடு இருந்தாள். அவளிடம் கேட்டான். காட்டு ஜனங்களுக்கு சூது வாது பொய் புரட்டு தெரியாது. அதனால் அவள் உள்ளபடி சொன்னாள். ரொம்ப வருஷம் முந்தி ஒரு கர்ப்பிணி இங்கே வந்து அடைக்கலம் கேட்டாள். அவளை நான் என் மகள் மாதிரி வளர்த்தேன். ஆனாலும் அவள் தான் யார் என்ன என்று சொல்லிக் கொள்ளாமலே இந்த பிள்ளையை பெற்று போட்டுவிட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு போய்விட்டாள். அதற்கப்புறம் இந்த பிள்ளைக்கு நானே அம்மாவாக இருந்து வளர்த்து வருகிறேன். ராஜகுடும்பம் மாதிரியான பெரிய இடத்து வாரிசு என்று ஊகிக்க முடிந்தாலும் இன்னார் என்று எங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியாது. எங்களில் ஒருத்தனாக எங்களோடையே வைத்து பராமரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றாள். மந்திரிக்கு உடனே 2 4 என்கிற மாதிரி நம் ராஜகுமாரன் தான் இங்கே வளர்வது என்று புரிந்துவிட்டது. அதை அவன் சொல்லி பிள்ளையை அழைத்து போக முன்வந்தவுடன் கிழவி வேடன் எல்லோருக்கும் ரொம்பவும் கஷ்டமாகிவிட்டது. வளர்த்த பாசம் ஆனானப்பட்ட கன்வ மகரிஷி ஜடபரதர் மாதிரியானவர்களையே வளர்த்த பாசம் ஆட்டி வைத்திருக்கிறதே. ஆனாலும் ராஜ்ய காரியம் என்பதால் இந்த வேடர்கள் தியாக புத்தியோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனால் வேடப்பிள்ளைகளோடு விளையாடிக் கொண்டிருந்த ராஜகுமாரனை மந்திரி கூப்பிட்டதும் அவன் விழுந்தடித்துக் கொண்டு ஓட பார்த்தான். அவனுக்கு வேட சகவாசம்தான் பிடித்ததே தவிர இந்த பெரிய மனுஷ சம்பந்தம் பிடிக்கவே இல்லை. வேடப்பிள்ளை மாதிரியே இவங்கெல்லாம் தான் என் ஜாதி ஜனங்க,
இவங்களை விட்டு வரமாட்டேன் என்று ஓடினான். அப்புறம் அவனை பிடித்து வந்து மந்திரி அவனுக்கு வாஸ்தவத்தை எல்லாம் விளக்கிச் சொன்னான். நீ ராஜகுமாரன், நீ பிறக்கும் முன்பே சத்ருக்களிடமிருந்து தப்பி இங்கே ஓடி வந்த உன் தகப்பனார் கொல்லப்பட்டார். அதற்கப்புறம் வேடர் குடிசையில் உன்னை பிரசவித்துவிட்டு உன் அம்மாவும் போய்விட்டாள். அதிலிருந்து நீ இங்கே வளர்ந்து வருகிறாய். ஆனாலும் நீ ராஜ்யத்தை எல்லாம் ஆள வேண்டியவன். உன்னை தலைவனாக வைத்துக் கொண்டுதான் நாங்கள் அதை சத்ருவிடமிருந்து மீண்டும் ஜெயிக்க ஆலோசனை செய்திருக்கிறோம். இப்போது நீ இருப்பதை விட கோடி மடங்கு உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்க வேண்டியவன். மாட்டேன் என்று சொல்லலாமா என்று எடுத்துச் சொல்லி விளக்கினான். அந்த பிள்ளைக்கு வீரம், பித்ருபாசம், அதற்காக எதிர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எல்லாவற்றையும் மூட்டிவிட்டான். தான் ராஜகுமாரன் என்று தெரிந்தவுடனேயே அந்த பிள்ளைக்கு ரொம்ப சக்தி, தேஜஸ், காம்பீரியம் எல்லாம் உண்டாகிவிட்டது. அப்புறம் அவனுக்கு அஸ்திர சஸ்திர அபியாசம் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்த உடனேயே அவற்றை நன்றாக பிடித்துக் கொண்டான். வேட ஜனங்களை விட்டு போனான். மந்திரியின் சகாயத்துடன் நாட்டில் சைன்யம் திரட்டினான். ராஜவிஸ்வாசம் கொண்ட ஜனங்கள் தங்கள் பழைய பாரம்பரிய வாரிசு வந்திருக்கிறான் என்றவுடன் உற்சாகமாக அவன் கீழ் ஒன்று சேர்ந்தார்கள். இப்போதெல்லாம் குடியரசு யுகத்தில் ஒருத்தரை தலைவர் என்று ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஊரையெல்லாம் இரண்டு படுத்துகிற மாதிரி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்கள் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச காலமானால் அவரை எவரும் சீண்டாமல் தூக்கி போடுகிற மாதிரி இல்லை. ராஜவிஸ்வாசம் என்பது வேறு. அது நின்று நிலைத்து ஹிருதயபூர்வமாக இருந்து வந்த விஷயம். ராஜாக்களும் இந்த விசுவாசத்தை பெறுவதற்கு பாத்திரர்களாகவே ரொம்பவும் ஒழுக்கத்தோடு குடிஜனங்களை தம் பெற்ற குழந்தைகளைப் போல பரிபாலனம் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள். திடீரென்று அதிகாரம் வந்து அந்த ருஷியில் கண்டது காணாதது போல் ஒழுங்கு தப்பி போகிற மாதிரி இல்லை. பாரம்பரிய ராஜ்யாதிகாரம் என்பது வேறு. இந்த கதையில் வரும் பையன் மாதிரி திடீர் அதிகாரம் வந்தால் கூட பாரம்பரிய பண்பு அவர்கள் தலைதெறிக்க போகாமலே கட்டுப்படுத்தும். புராணங்களை பார்த்தால் வேனனையும் அசமஞ்சனையும் போல் எங்கேயாவது 100 ராஜாவோ ராஜகுமாரனோ முறை தப்பி போனால் அப்போது ஜனங்களே அவனை தொலைத்து முழுகி இருக்கிறார்கள். மொத்தத்தில் யதா ராஜா ததா பிரஜா, அரசன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி என்ற மாதிரி அப்போது 2 பக்கத்திலும் தர்மத்துக்கு பயந்தவர்களாக இருந்தார்கள். சட்டம் என்று வெறும் ராஜாங்க ரீதியில் போடுகிற போது முதலில் அதை பண்ணுகிறவர்கள் சரியாக இருக்கிறார்களா என்ற கேள்வி வருகிறது. இந்த சட்டங்களுக்கெல்லாம் மேலான திரிலோக ராஜாவான பரமேஸ்வரனின் சட்டமான தர்மசாஸ்திரத்துக்கு அடங்கியே ஆளுகிறவர்கள், ஆளப்படுகிறவர்கள் ஆகிய இருவரும் இருந்தால்தான் லோகம் நன்றாயிருக்கும். பூர்வ காலங்களில் ஆளப்படுகிறவர்களுக்கும் ஆளுகிறவர்களே இப்படி தர்மத்துக்கு அடங்கி இருந்து வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள். இதனால்தான் ஜனங்களுக்கு சுவாவமாக ராஜவிஸ்வாசம் என்ற ஆழ்ந்த நிஜமான பற்று இருந்து வந்திருக்கிறது. இவர்கள் தன் ஜனங்கள் என்ற பாந்தவியம் ராஜாவுக்கும் இவன் நம் ராஜா என்ற அன்பு ஜனங்களுக்கும் இருந்து வந்தது. கதையில் சொன்ன பையன் சத்ருவை ஜெயிக்க மந்திரியின் ஏற்பாட்டில் ஆயத்தம் பண்ணுகிறான் என்றவுடன் ஜனங்களெல்லாம் அவன் கட்சியில் சேர்ந்து யுத்தத்துக்கு கிளம்பி விட்டார்கள். சுலபத்தில் சத்ருவை ஜெயித்தும் விட்டார்கள். பையனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ராஜா ஆக்கினார்கள். அவனுக்கு தான் வேடனாக இருந்த எண்ணமே அடியோடு மறந்து போய்விட்டது. பூர்ண ராஜாவாகவே இருந்தார். இந்த கதையை நான் சொல்லவில்லை. பெரிய ஆச்சாரியர் ஒருத்தர், அத்வைத சம்பிரதாயத்தின் ஆதிகால பிரவர்த்தகர்களில் ஒருத்தர் சொல்லி இருக்கிறார். குரு தத்துவத்தை சொல்லும் போது இப்படி கதை சொல்லி இருக்கிறார். நான் கொஞ்சம் காது மூக்கு வைத்தேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது ஒரு பாடல்ல சொல்றார், ஒன்றாயரும்பி பலவாய் விருந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள், எந்த நெஞ்சினுள்ளே பொன்றாது நின்று புரிகின்றவாயிப்பொருள் அறிவார், அன்று ஆளிலையில் துயின்ற பெம்மானும் என் ஐயனுமே அப்படிங்கிறார். அந்த அம்மா இருக்காள, ஒன்றாய் அரும்பி, அவ ஏக்கம் பிரதக் பூதா, பலவாய் விருந்து, எல்லாமாக தெரிபவளும் அவளே, எல்லாத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே அம்சமாக இருப்பவள் அவளே தான். அவ இந்த உலகம் எல்லாம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கா. விஸ்வம் விஸ்வம் விஷ்ணுக்காரன்னு சொல்ற மாதிரி அந்த உலகம் முழுக்க அவ நிறைஞ்சு நிற்கிறா. அத்தனையும் தாண்டி வெளியிலையும் நிற்கிறாளாம். உள்ளயும் இருக்கா, வெளியில இருக்கா. ஆகாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு, ஆகாசமும் மற்றத்துக்குள்ள இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாத்துலயும் தானும் இருக்கா. எல்லாத்தையும் தன்னுள்ளயும் அடக்கி வச்சிருக்கா. இத்தனைக்கும் மேல என்னோட மனசுக்குள்ள பொன்றாது நின்று அகலாது நின்று அருள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாளாம். இது யாருக்கு தெரியும்னா அந்த பரமேஸ்வரனுக்கும் அந்த சிவன் நாராயணனுக்கும் தான் இது புரியுங்கிறார். அப்படிதான் முருகப்பெருமான ஒன்றாய் அரும்பி சிவபெருமானுடைய நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து ஒன்றாக வந்து அரும்பி பலவாய் விருந்து 6 தாமரைகள்ல விருந்து அதுல குழந்தையாக பிறந்து அப்புறம் மறுபடியும் அதையெல்லாம் நீக்கி அங்க இருந்த திருப்பி மறுபடியும் அம்பாளுடைய கருணையால ஒரே ரூபத்தை எடுத்துட்டு 6 முகனாக வந்தார் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா. அவர் எங்க இருக்கார்? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், எல்லார் மனசுலயும் இருக்கார், எல்லாரும் அவர் மனசுலயும் இருக்கா. அந்த பாட்டு ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு. பத்தி எல்லாதுல ரொம்ப அழகான பாட்டு. அப்படி அழகா அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கிற அந்த ஒரு பாட்டு. இதே தான் அருணகிரிநாதர் கூட என்ன பண்றார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, உல்லாச நிராகுல யோகைத சல்லாப விலோதனம் நீயலையோ எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதியே அப்படிங்கிறார். அது ஆறுமுக பெருமானே, உண்மையான நீ எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியவன் நீ, இன்பம் மிக்கவன், துன்பம் மற்றவன், பெரிய யோகமூர்த்தி, இதமாக பேசி அடியாளுக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியவன் நீ. அப்படிப்பட்ட திருவிளையாடல்கள் எல்லாம் புரிகிறவன் இல்லையா? எனக்கு புறப்பற்று அகப்பற்று எல்லாத்தையும் போகும்படியாக நீ செய்து எனக்கு பேரின்பமான ஒரு அருளை நீ தர வேண்டும் அப்படின்றதான் சொல்ல. உல்லாச நிராகுல யோக இத செல்லாப வினோதனம் நீ அழையோ எல்லாம் வரை என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா சுர பூபதியேன்னு சொல்றார். அதே மாதிரியே சுவாமி இங்க எப்படி இருக்காருனாக்க, திருச்செந்தூர்ல உல்லாச நிராகுலனா தான் இருக்கார். அப்படியே மகிழ்ச்சியே வடிவமாக சந்தோஷமா அப்படி இருக்கார். எப்படி இருக்கார்? பிரகாசமான தங்கமயமான அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள நல்ல வாசனையோட கூடிய புஷ்ப கூட்டங்கள்லாம் நாலா பக்கமும் அப்படியே வீச, அங்கங்க மாணிக்க ரத்னத்தால இழைச்சு அப்படியே ஜல 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 ஜொலிக்கக்கூடிய அந்த கட்டில்ல எப்படின்னா 1000 சூரியன் உதிச்சா மாதிரி அந்த பிரகாசத்துக்கு சமமான பிரபையோட உதிக்கின்ற செங்கதிர்னு சொன்னார்களே அபிராமி பட்டர், அது மாதிரி சகசிராபா, அதாவது 1000 சூரியனுக்கு சமமாக பிரகாசத்தை உடையவள் அம்பாளாம். அவ பிள்ளை எப்படி இருப்பான் இல்லையோ, அவன் எதுக்காக அங்க இருக்கான்னு சொன்னாக்க அவன் உல்லாசமா இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல. அவன் இப்படி இருந்துட்டு அவனை பார்த்தா நாமளும் சந்தோஷம் அடைஞ்சு நம்முடைய அபீஷ்டங்களை எல்லாம், நம்முடைய இஷ்டங்களை எல்லாம், நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்து வைக்கக்கூடியவனாகவும்,
தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறானா. அப்பேற்பட்ட சுப்பிரமணிய சுவாமியை தியானம் பண்றேங்கிறார். எப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கிறவன நான் தியானம் பண்றேங்கிறார். சாதாரண நம்ம எப்பவுமே ஒரு சந்தோஷமா நன்ன மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறவளை பார்த்தோன்னா அவகிட்ட நமக்கு மகிழ்ச்சியான நிறைய நிகழ்வுகள்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பா. நாமளும் சந்தோஷமா, அதான் எக்ஸ்சேஞ்சிங் பிளசன்டரிஸ் சொல்ற மாதிரி. ஒரு துக்கப்படுற கஷ்டப்பட்டவாளை போய் நீங்க எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டு பாருங்க, ஆரம்பிச்சாருன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு மேல அவகிட்ட இருந்து கொட்டுன்னு கொட்டிடுவா. அவ்வளவு கஷ்டங்கள் துக்கப்படுற. கஷ்டப்படாதவா யாரு உலகத்துல? துக்கமே இல்லாதவா யாரு? குறைகள் இல்லாதவே யாரு? நேத்தியே ஒருத்தர் கிளம்பி போயிட்டார் பாருங்க, அவருக்கு குறையே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் சொல்வார். இன்னும் பிறக்கல நாளை வரைக்கும், அவருக்கும் குறையே இல்லைன்னு. இன்னொன்னு யாருக்கு குறை இல்லைன்னா பகவானுக்கு குறையே கிடையாது. ஏன்னா குறைவற்ற செல்வமாக நிறைவுள்ளவனாம இருக்கான் இல்லையா, அதனால பகவானுக்கும் குறை கிடையாது. அப்படி குறைவற்ற பெரும் செல்வமாக ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடிய முருகன் எப்படி இருக்கானான் தெரியுமா? லசத் ஸ்வர்ணகேஹே நிருணாம் காமதோஹே சுமஸ்தோம சஞ்சன்ன மாணிக்கமஞ்சே சமுத்யத் சஹஸ்ரார்க்கதுல்ய பிரகாசம் சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேஷம். லசத் ஸ்வர்ணகிரேஹே நிருணாம் காமதோஹே சுமத் சோம சஞ்சன்ன மாணிக்யமஞ்சே சமுத்யத் சஹஸ்ர அர்க்க துல்ய பிரகாசம் சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேஷம். சுரேஷம் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனான கார்த்திகேயன், அந்த கார்த்திகேயனை சதா பாவையே நான் எப்போதும் தியானம் செய்கிறேன், பணிகிறேன். அவன் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டா சம் உத்யத் சகஸ்ர அர்க்க துல்லிய பிரகாசம். காலங்காத்தா ரொம்ப அழகாக உதிக்கக்கூடிய சிவந்த நிறத்தோடு இருக்கக்கூடிய சூரியனை போல 1000 சூரியர்கள் சேர்ந்தா எப்படி இருப்பாலும் அதுக்கு சமமான பிரகாசத்தோட இருக்கிறவன் அவன் சுமஸ்தோம சஞ்சன் மாணிக்கமஞ்சே. அப்படி மாணிக்கங்கள்லாம் இழைச்சு அப்படியே தங்கமயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுல எப்படி பிரகாசிக்கிறான் தெரியுமா? ஸ்வர்ணகேஹே, தங்கத்தினாலேயே உள்ள வேயப்பட்ட அந்த கர்ப்பகத்துக்குள்ள பிரகாசிக்கிறான். எப்படி தெரியுமா? மக்களுடைய இஷ்டங்களை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வனாக நிருணாம் காமதோகேங்கிற அடியார்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நீக்கி அவர்களுக்கு இன்பத்தை அளித்து அவர்களுடைய வேண்டினதெல்லாம் யதேஷ்டம் யதா இஷ்டம் எப்படி இஷ்டப்படுறோ அப்படி இஷ்டப்பிரதாத்தாவாக அவன் அங்க இருந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் நமக்கு அள்ளி கொடுத்து கொண்டு, ஒரு கையால கொடுத்தா போராதுங்கிறதுக்காக தான் 12 கையோட இருக்கானோ. ஒரு கண்ணால எல்லாரையும் பார்த்து முடிக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு தான் 12 கண்ணோட இருக்கானோ. அப்படி காணும் எனக்கோ கண்ணிரண்டு, மக்களுக்கு அழகான கருணை புரியக்கூடிய உனக்கு கரங்கள் கண்கள் எல்லாரையும் பார்த்து அனுகிரகம் பண்ற கண் 12ன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி உன்னை தேடி வரும் அடியார்களுக்கெல்லாம் 2 கை தான், ஆனா உனக்கு மாத்திரம் 12 கைப்பா. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முகம், உனக்கு 16 முகம். இப்படிப்பட்ட ஒரு அறுமுகனாக அதிசயமாக நீ விளங்கக்கூடிய உன்னை நான் தியானிக்கிறேங்கிறார். நாமளும் தியானிப்போமே. லசத் ஸ்வர்ணகேஹே நிருணாம் காமதோஹே சுமஸ்தோம சஞ்சன்ன மாணிக்யமஞ்சே சமுத்யத் சஹஸ்ரார்க்க துல்ய பிரகாசம் சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேஷம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1968 வருஷம் பெரியவா ஆந்திர பிரதேசத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே திரிவேணி சங்கமத்தில் அலகாபாத்தில் சங்கர மண்டபம் விமான மண்டபம் அதில் திரிவேணி சங்கம ஆலயமாக கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா அதில் என்னென்ன சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளாக நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரும். அதில் சஹஸ்ரலிங்கம் அடிக்க சொன்னால் கணபதி ஸ்தபதியை அந்த சஹஸ்ரலிங்கம் எப்படியெல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சஹஸ்ரலிங்கத்தை அலகாபாத்தில் கொண்டு போய் பிரதிஷ்டை பண்ணணும். அப்போ பெரியவா திருப்பி யாத்திரையில் இருந்தா, யாத்திரை இருக்குது சதாரலங் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறது இந்த கணபதி ஸ்தபதி இந்த லிங்கத்தை
கொண்டு போய் அங்க வச்சா பெரியவா முதல்ல பார்க்கணும், பெரியவா பார்த்துட்டு பெரியவா கையால இதை அனுகிரகம் பண்ணி அங்க எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்னு. அப்படி எடுத்துன்னு போறது சிவராத்திரி அன்னைக்கு இந்த சஹஸ்ரலிங்கத்தை அங்க எடுத்துன்னு போயிருக்கா. கணபதி ஸ்தபதி இந்த CS ராமச்சந்திரன் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தா, இந்த சிவராத்திரியாவும் இருக்கு, இந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு பெரியவா வந்து இந்த சிவலிங்கத்தை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா கையாலேயே அதுக்கு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு தீர்த்தத்தை விட்டு, பெரியவா எந்த சுவாமியை பார்த்தாலும் எல்லாம் பண்ணுவாளே, தன்னோட கமண்டத்தில் இருக்கிற தீர்த்தத்தினால விட்டு அபிஷேகம் பண்றது, கையில புஷ்பம் கிடைச்சுன்னா வில்வம் கிடைச்சுன்னா போடுறது, இதெல்லாம் பண்ணுவா. அது மாதிரி இந்த சுவாமிக்கும் பண்ணட்டும், இது பண்ணினாலே போற கும்பாபிஷேகம் அவ்வளவுதான் இந்த சுவாமிக்கு, இதை கொண்டு அலகாபாத்ல வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இங்க கொண்டு வச்சு பெரியவா கையால அபிஷேகம் பண்ணணும்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஆசை. அதனால நிறைய பால் வாங்கி வைக்க சொன்னார் CSRட்ட சொல்லி, கொஞ்சம் பால் வாங்கி வச்சுப்போம், அபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் வச்சுப்போம், பெரியவா கையால முடிஞ்சா அபிஷேகம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. மடத்துல இருக்க சொன்னா பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு, இவா இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. பெரியவா ஏன்னா சஹஸ்ரலிங்கமா இருக்கிறது ரொம்ப உயரமா இருக்கிறதுனால மேலே ஏறி அபிஷேகம் பண்ணணும்னா சாரம் கட்டியிருந்தா. மடத்துல இருக்கிறான்னு சொன்னா இந்த சாரத்தெல்லாம் ஏறி பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டா அப்படின்னா, ஆனா இவா இருக்கட்டும்னு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. பெரியவா அந்த 3ஆம் காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிங்கோத்பவ காலத்துல வந்து இவா நினைச்சபடியே ஸ்தபதி CS நினைச்சபடியே வாங்கி வச்சிருந்த பாலெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்தால எடுத்து அந்த சஹஸ்ரலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணி பில்வத்தெல்லாம் போட்டு வழிபாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்ப கொண்டு போய் வைங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. ஸ்தபதியை தான் சொல்லுவேன், இதுக்கு மேல அது புனிதப்படுத்துறதுக்கு, அதோட சாநித்தியம் ஏறுறதுக்கு, பரமேஸ்வரன் அங்க இருந்த அனுகிரகம் பண்ணதுக்கு வேற என்ன பண்ணணும்? மகாசிவராத்திரி புண்ணிய காலத்துல 3ஆம் காலத்துல பெரியவா கையாலே பாலாபிஷேகம் பண்ணி கொண்டு போய் அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டு தான் இந்த அலகாபாத்ல இருக்கிற சஹஸ்ரலிங்கம். அதை பிரதிஷ்டை பண்றதே எந்த ஒரு கோவிலையும் மூர்த்திய பிம்பங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணி அடியில யந்திரம் வைக்கிற வழக்கம் உண்டு இல்லையா, அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ரலிங்கத்துக்கு யந்திரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் கணபதி ஸ்தபதி பெரியவாள்கிட்ட. பெரியவா யந்திரம் வேண்டாம் அப்படின்னுட்டா, அடியில யந்திரம் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. ஸ்தபதிக்கு புரியல, பெரியவா எதுவும் சாஸ்திர விரோதமா எந்த காரியம் பண்ண மாட்டா, சாஸ்திரத்துல சொன்னது அப்படியே அனுஷ்டிப்பாளே, இந்த ஆகமத்திலேயா இருக்கட்டும் சில்பசாஸ்திரங்கள்லயா இருக்கட்டும் இப்படி யந்திரத்தை வச்சு அடியில வச்சுதானே மேல பிரதிஷ்டை பண்ணணும், மூர்த்தி பிரதிஷ்டை பண்ணணும்னு இருக்கு, பெரியவா வேண்டாங்கிறாளே அப்படின்னு அவருக்கு புரியல. இது ஒரே குழப்பமா இருந்தது. அப்புறம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல போய் கேட்கறது, பெரியவா அதுக்கு ஏன் யந்திரம் வேண்டான்னு சொல்றான்னு புரியல. எல்லா கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்கும் பெரியவா யந்திரம் கொடுக்குறா, இப்படி பெரியவாளே கட்டுற கோவில் இதுல இருக்கிற சுவாமிக்கு ஏன் யந்திரம் கொடுக்கலன்னு வேண்டான்னு சொல்றான்னு புரியலன்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, நீ அந்த லிங்கம் அடிக்கிறதை எப்படி அடிச்ச அப்படின்னா, இவர் என்ன கண்டிஷன் போட்டிருந்தார், முழுக்க வேத பாராயணம் நடக்கணும், வேத கோஷம் இருக்கிறதே தான் ஒளி சத்தமும் இருக்கும், வேதம் சொல்லிகிட்டே தான் அடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இதை சொல்றா பெரியவா, நீ வேத மந்திரம் சொல்லிதான் முழுக்க முழுக்க வேத கோஷத்தோட தான் இந்த சிவலிங்கம் அடிச்சிருக்கு, இப்ப இனிமே வேதம் முழுக்கலும் பூர்த்தியா மந்திரம் சொல்லி அங்க புனிதப்படுத்தி தான் இந்த சிவலிங்கமே உருவாயிருக்கு. அப்படி இருக்கிறது இதுக்கு மேல அதை புனிதப்படுத்துறதுக்கு சாநித்தியம் ஏறுறதுக்கு வேற என்ன வேணும், வேத மந்திரத்தை விடவா வேற என்ன பெரிய மந்திரம் இருக்க போறது. அதனால பூர்ணமா வேதம் சொல்லி அடிச்ச இந்த சிவலிங்கத்துக்கு தனியா ஒரு யந்திரம்ங்கிறது ஒண்ணு கூட வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இப்படியே கொண்டு போய் அப்படின்னு. இப்பதான் புரிஞ்சது பெரியவா ஏன் வேண்டான்னு சொல்றா, யந்திரம் வேண்டாம் அடியிலேன்னு சொல்றா அப்படின்னுட்டு. அப்படி வேதத்து மேலேயும் வேத மந்திரங்கள் மேலேயும் பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கை. இதெல்லாம் நாம கேட்டா நமக்கு என்ன வரணும்னா, அந்த வேதத்து மேலேயும் வேத உபாசனை மேலேயும் அதனால இருக்கிற அந்த சம்பிரதாயத்து மேலேயும் நமக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வரும். அப்படி இந்த லிங்கத்துக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டா. அதே மாதிரி காமாட்சி விக்கிரகம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இல்லையா, அந்த காமாட்சி விக்கிரகத்தை கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சா இந்த அம்பாளை பார்த்துட்டு அதையும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணா, அப்படியே இந்த அம்பாளோட மடியில தலையை வச்சுன்னு படுத்துன்னு விட்டா. இந்த ஸ்தபதிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப உருக்கமா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு பக்தி, என்ன ஒரு பாவம். சாட்சாத் ஜெகன்மாதாவான அந்த காமாட்சி மடியில, இன்னைக்கு அலகாபாத்ல இருக்கிற அந்த காமாட்சி மடியில பெரியவா தலையை வச்சுன்னு படுத்துன்னு இருக்கா. ஒரு பாட்டு கூட உண்டு, காமாட்சி தாய் மடியில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு பாட்டு இருக்கும், சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடினது. அந்த பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது. இந்த காமாட்சியோட தாய் மடியில தான் வளர்ந்த ஒரு அருளாட்சி பண்ற மகான் இல்லையாவா. அதனால அந்த ஜெகன்மாதாவான அந்த விக்கிரகத்து தலையிலேயே இவா படுத்துண்டா. அப்படி அதை புனிதப்படுத்தினா. இப்படி எல்லாம் அது நடந்தது. அதுல நடுப்புற பாலாஜி வச்சிருக்கா, கீழ்த்தளத்துல அம்பாள் காமாட்சி, நடுத்தளத்துல விஷ்ணு, மேல் தளத்துல சிவன் இருக்கு இல்லையா. இப்படி வச்சு ஏற்பாடு பண்றதே சில வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் இது மனசுல தாபமா இருந்தது. அதை பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா,
என்ன அப்படின்னா, அவளுக்கு என்ன அப்படின்னா, அவ சம்பிரதாயப்படி இருக்கிறதுலே விஷ்ணுதான் வசத்தி, இந்த விஷ்ணுவுக்கு மேல சிவனை வச்சிருக்காளு அப்படின்னுட்டு அவ என்ன பண்ணினா, அதாவது நமக்கு அஜ்ஞானம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். தெளிஞ்ச ஞானிகளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. வேதத்துல ஒரு இடத்துல இதை வசதியா சொல்லியிருக்கு, இன்னொரு இடத்துல அதை வசதியா சொல்லியிருக்கு. வேதம் எல்லாத்தையும் சமமா தான் சொல்லியிருக்கு. இப்ப பிரம்மம் ஒண்ணுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல குறிக்கப்படுறதே வழியா இதுல இந்த நாம ரூபத்துல இருக்கிறதுலாம் வசதி, அந்த நாம ரூபத்துல இருக்கிறது தான் மட்டம் அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சோம்னா இது எதை குறிக்கிறது? நம்மளோட அஜ்ஞானத்தை தான் வெளிப்படுத்துறது, அஜ்ஞானத்தை தான் பிரகடனப்படுத்துறது. ஆனா தெளிஞ்ச ஞானிகளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. இப்படி அஜ்ஞானத்தினால இவ சொன்னா, அவ என்ன சொன்னான்னா கொஞ்சம் வாதமே பண்ணினா. பெரியவா ஒரு ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கிறதுனால இவர் சிவனை மேல தூக்கி வச்சுட்டு அது சிவனுக்கு கீழே விஷ்ணு அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாப்புல இருக்கு இந்த 3 தளத்துல பார்த்தா அப்படின்லாம் சொல்ல, பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, இது மாதிரி பாவத்தெல்லாம் வைக்கல, கீழே அம்பாள் அப்படின்னா அப்போ கீழே காமாட்சியை வச்சிருக்கு அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுக்கும் விஷ்ணுக்கும் கீழே மட்டம்னு அர்த்தமா? இப்படி ஒவ்வொரு டயர்ல ஒண்ணு வைக்கிறதுனால இது வசதி அது மட்டம் அப்படின்னு இல்ல, அந்த பாவத்துல வைக்கல. அப்படியே இது வச்சிருந்த கூட இது கூட என்ன அழகா இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணினா, ஒரு அரச மரம் இருக்கு, இந்த விருட்சராஜன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அரசு மரத்திலேயே திருமூர்த்திகளும் சாநித்தியம் இருக்கிறதா நமக்கு புராணம் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அந்த அரச மரத்தை குறிக்கிறதே அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டே, அது என்னன்னு இவாள்கிட்டலாம் கேட்டா. அந்த அரச மரத்துக்கு என்ன ஸ்லோகம் சொல்றோம்? மூலதோ பிரம்ம ரூபாய மத்தியதோ விஷ்ணு ரூபிணி அக்ரத சிவ ரூபாய விரக்ஷராஜாயதே நமஹா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த அரச மரத்துல கீழ்பாகத்துல பிரம்மா இருக்கார், நடுபாகத்துல விஷ்ணு இருக்கார், களைன்னு சொல்லக்கூடிய உச்சியில மேல் பாகத்துல சிவன் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றது. திருமூர்த்திகளும் மேல இருக்கான்னு சொல்றது. அப்போ உடனே இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுட்டு அரச மரத்துல நடுப்புற விஷ்ணு இருக்கார், அதுக்கு மேல சிவன் இருக்காருன்னா இப்ப சிவன் வசதி விஷ்ணு மட்டம்னா இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணுவேள்? அப்படி இல்லையே. ஒரே மரத்துலதான் எல்லாம் 3 ஒன்னா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா மேல் களைங்கிறத விட கீழே இருக்கிற அடியில இருக்கிற வேறு இன்னும் முக்கியம். அப்படி எல்லாம் அவளுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணி இந்த பாவத்துலதான் அரச மரத்துல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணிருக்கு. இங்க கீழே பிரம்மாவுக்கு பதிலா பரம சக்தியான பராசக்தியான அம்பாள் இருக்கா, நடுப்புற விஷ்ணு இருக்கார், மேல சிவன் இருக்கார். அதனால அரச மரத்துக்கு நாம எப்படி சொல்றோமோ அதே பாவத்திலே இங்கேயும் பார்க்கலாம். இது உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவளுக்கு தெளிவை ஏற்படுத்தினா. அதாவது ஸ்மார்த்தம் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னார், வேதத்துல எல்லாத்தையும் சமமா சொல்லியிருக்கு. அந்த வேதத்துல எப்படி சொல்லியிருக்கோ அதை அப்படியே ஏத்துண்டு அதுல நம்மளோட ராகத்வேஷத்தை கொண்டு வராத, விருப்பு வெறுப்புக்கு இடம் கொடுக்காத உபாசிக்கிறது தான் இந்த ஸ்மார்த்தம் அப்படிங்கிறதோட ஒரு தாத்பரியம். ஸ்மார்த்தம்னாலே என்ன, ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை அப்படியே அனுஷ்டிக்கிறவா, அனுஷ்டிக்கணும். அதுதான் எல்லாருக்குமே, அதுதான் இங்க முக்கியம். ஏன்னா நம்மளோட விருப்ப அங்க கொண்டு போகக்கூடாது. அப்படி கொண்டு போனோம்னா அதனால விபரீதம் தான் வரும். நமக்கு சித்த சுத்தி வரத்துக்கு ஏற்படுறதுக்கு பதிலா இந்த உபாசனைகள், இந்த பக்தி, இது எல்லாமே நமக்கு சித்தத்துல சுத்தியை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நம்மளோட ராகத்வேஷத்தை போக்கி நமக்கு தெளிவை ஏற்படுறதுக்கு பதிலா இன்னும் குழப்பத்தை தான் ஏற்படும், நமக்கு ராகத்வேஷத்தை தான் வளர்க்கும். அது கூடாது அப்படின்னு இங்க சொன்னா. அவள்லாம் வந்தவாள்லாம் கையை கும்பிட்டு பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, பெரியவாளோட இந்த பாவம் வசந்த பாவமா இருக்கு, இதை இப்படியும் எடுத்துக்கலாம், அதனால பெரியவா மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ க்ஷமாபணம் கேட்டுன்னு போனா. இப்படி பலவிதமான விஷயங்கள்லாம் சுவாரஸ்யமா நடக்கும். பெரியவா ஒரு காரியம் பண்றது அப்படி அங்க நடந்தது. அதுல இன்னொரு ரொம்ப சந்தோஷமான வேடிக்கையான ஒரு விஷயம், பெரியவா கணபதி ஸ்தவதிட்ட பத்தி பேசின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவா ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்ல அப்படி எல்லாம் சொன்னோம். அந்த கோவில்ல 3 சந்நிதி இருக்கு இல்லையா, அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு, பெருமாள் சந்நிதி இருக்கு, சிவன் சந்நிதி இருக்கு. கதவு போடணுமே கர்ப்ப கிரகத்துக்கு, அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கு கதவு போடுறத பத்தி பேச்சு வரத்தே பெரியவா ஸ்தபதிகிட்ட கேட்டா, பெங்களூர்ல முதலமைச்சரோட ரூமுக்கு சந்தன கதவு போட்டிருக்காளாமே உனக்கு தெரியுமோன்னு கேட்டா. ஸ்தபதி சொன்னார், எனக்கு தெரிஞ்சு சந்தன கதவு போடல, இந்த நிலப்படியெல்லாம் சாண்டல்வுட்ல வச்சிருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு. இல்ல இல்ல, கதவே சந்தனத்துல தான் போட்டிருக்கு அப்படின்னா. இது எதுக்கு இப்ப இந்த பிரச்சனை? உடனே பெரியவா சொல்றா, ஒரு சாதாரண மனுஷா உட்கார்ற ரூமுக்கே, ஒரு பதவியில இருக்கிறவா பெரிய மனுஷா அவ ரூமுக்கே சந்தனத்துல கதவு போடுறான்னா, சர்வேஸ்வரனான பகவான் இருக்கிற ரூமுக்கு, அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு சந்தன கதவு போட வேண்டாமோ? அதனால நீ என்ன பண்ணு,
இந்த அலகாபாத்ல கட்டுற கோவில்ல 3 சன்னதிக்கும் அம்பாள் சன்னதி, விஷ்ணு சன்னதி, சிவசன்னதி 3த்துக்கும் சந்தனத்துல தான் கதவு போடணும், சாண்டல்வுட்ல கதவு போடணும். இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். ஸ்தபதி பயந்து போயிட்டார். ஏன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன ரூமுக்கு சந்தன கதவு போடுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண மனுஷாலால் நடக்கக்கூடியதுல ஏதோ பவர்ல இருக்கிறவா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். இது 3 சன்னதிக்கும் கதவு போடணும் அப்படின்னா அந்த சன்னதியோட இந்த வாயில் படியோட அளவு என்ன தெரியுமா? கதவு எந்த அளவுக்கு பண்ணும்னர் 11 அடி நீளம், 6 அடி அகலம், 11 அடி உயரம், 6 அடி அகலத்துக்கு கதவு வேணும். அது மாதிரி 3 கதவு வேணும். இது சந்தனத்துல கட்டையில பண்ணோம்னா எப்படி நடக்கும்? நான் பெரியவாளானா அப்படிதான் பண்ணணுங்கிற இவர் என்ன பண்ணினார், உடனே போய் CS ராமச்சந்திரிட்ட சொன்னேன், பெரியவா இது மாதிரி சந்தன கதவு தான் வேணும்னு ஆசைப்படுறா. யாரோ ஒரு முதலமைச்சர் ரூமுக்கே சந்தன கதவு இருக்கு, சர்வேஸ்வரன் அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் அதிபதி, அவளுக்கு இந்த கதவு வேண்டாமான்னு கேட்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு. உடனே CSR என்ன சொன்னார், பெரியவா ஆசைப்பட்டுட்டாள்னா நடக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான், அது நடந்துரும். அதுக்கு நம்மளால முயற்சி பண்ண வேண்டியது. இது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா அப்படின்னு நாம குழம்ப வேண்டியதே அவசியம் இல்லை. பெரியவா எப்போ இந்த 3 சன்னதிக்கும் சந்தன கதவு சந்தன மரத்தில் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டாலோ நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு உடனே இவர் அரசாங்கத்துக்கெல்லாம் எழுதி கேட்டு முயற்சி எல்லாம் பண்ண அவரோட பெருமுயற்சினால அரசாங்கம் உத்தரவு பண்ணி எடுத்து. அரசாங்கத்தோட உத்தரவுல ஒரு லாரி நிறைய சந்தன கட்டை வந்து இறங்கிடுத்து. அப்படி வந்து இறங்க 11 அடி உயரம், 6 அடி அகலத்துக்கு 3 சந்தன கதவு தயார் பண்ணி இன்னைக்கு கமகமகமான வாசனையோட இந்த அலகாபாத்ல 3 ஃப்ளோர்லயும் 3 சன்னதியிலும் சந்தன கதவா இருக்கு. இது எல்லாம் எதுக்கு விவரம் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு அங்க உள்ள கதவுலேந்து, தூணுலேந்து, ஜன்னல்லேந்து, ஒவ்வொன்னுத்தையும் படிக்கட்டுலேந்து ஒவ்வொன்னுத்தையும் நாம பார்த்து பார்த்து ரசிக்கணும். ஒவ்வொன்னுத்திலையும் பெரியவாளோட அந்த தபஸ்னால அவளோட ஆர்வத்தினால வந்தது, பார்த்து பார்த்து பெரியவா பண்றா அப்படின்னு தெரியறது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா கீழ்த்தளத்துல இன்னும் சித்திர வேலைப்பாடெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அதுல கீழ்த்தளத்துல சாக்தமான அம்பாளை சுத்தி சாக்தமான தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். அதே மாதிரி நடுத்தளத்துல விஷ்ணு சம்பந்தமான தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். மேல் தளத்துல சிவனுக்கு சம்பந்தமான தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். அப்படி எல்லாம் சொன்னா சிவனோட பல கோலங்கள், விஷ்ணுவோட பல கோலங்கள், அம்பாளோட பல கோலங்கள், இதெல்லாம் எல்லாம் அங்க இருக்கும். அதே மாதிரி ஆதிசங்கரோட வரலாறு முழுக்களும் அங்க சொத வேலையில பண்ணப்பட்டிருக்கும். சங்கரர் பிறந்து வளர்ந்தத்திலேந்து அவர் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணி கடைசியில சர்வஜ பீட்டாரோகணம் பண்ணி காஞ்சியில சித்தியானத்திலேருந்து எல்லாம் அங்க பூர்ணமா சங்கர விஜயம் முழுக்களும் அதுல இருக்கும். இப்படி எல்லாம் உள்ளது அமைஞ்சது ஒரு அபூர்வமான சங்கம ஆலயம் தான் இந்த திரிவேணியில. இப்படி எல்லாம் நடந்து பார்த்து பார்த்து கட்டின அந்த ஆலயத்தை அப்புறம் புதுப்பெரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியோட திருக்கரத்தினால ரொம்ப விமரிசையா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது. இன்று வரைக்கும் அது ரொம்ப நித்திய பூஜைகளோட வழிபாடோட பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து பார்த்து பார்த்து அதிசயப்படுறா. அந்த கோவிலுக்கு போறதுக்கு வாசல்லையே என்ன பண்ண, முதல்லயே சொன்னேன், இந்த பிரயாகிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கும் ஆதிசங்கருக்கும் முக்கியமான சங்கர விஜயத்துல முக்கியமான அங்க சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னா, குமாரியில பட்டரை பார்த்து அவர் துஷாக்னி பிரவேசம் பண்ண போறதே அவரை பார்த்து அவரோட வாதம் பண்ணி அவரை வைதீக மதத்துல திருப்பி ஞான மார்க்கத்துக்கு திருப்பி அவருக்கு மோட்சம் கொடுத்தது சங்கர பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த நிகழ்ச்சிய இந்த திரிவேணி ஆலயத்துக்கு போற இந்த 2 பக்கத்திலையும் காம்பவுண்ட்ல பெரியவா சித்திரமா பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதுவும் சிற்பமா அங்க இருக்கு. ஆதிசங்கரரும் இந்த குமாரியில பட்டரும் தரிசனம் பண்றது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திச்சுக்கிறது, இதெல்லாமும் அங்க வச்சிருக்கா. இப்படி எல்லாம் ஒரு அபூர்வமான ஆலயம் இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல இருந்திருக்கு. இது மாதிரி பல இடங்கள்ல பல அபூர்வமான விஷயங்கள் பெரியவா பண்ணின சாதனைகள்ல இதெல்லாம் ஒண்ணு. இதற்கெல்லாம் காரணமா இருந்தது இந்த 1968ஆம் வருஷத்துல நடந்த பூஜை அப்படின்னு சொல்றோம், ஆரம்ப விழா. அப்படி எல்லாம் இருக்க பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து நடத்தின்னு போறா. ஆந்திரால மசூலிப்பட்டினம், ஏலூரு இங்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிவிட்டு விசாகப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்ண போறா. இந்த விசாகப்பட்டினத்துக்கு வரணும்னா பெரியவா எப்படி வந்தா அப்படின்னா, கோதாவரி கால்வா, இந்த கோதாவரி கால்வால விசைப்படகுல பெரியவா புதுப்பெரிவா எல்லாருமா 2 பேருமா உட்கார்ந்துட்டு 300 கிலோமீட்டர் இந்த விசைப்படகுல யாத்திரை பண்ணி வந்தா. நடுப்புற 300 கிலோமீட்டர் யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னா நாள் கணக்கா ஆகுமே. அதுல நடுப்புற தவளேஸ்வரம், பித்தாபுரம், அன்னவரம்,
முதலான இடங்கள்லாம் தங்கி தங்கி பூஜை பண்ணிண்டு அதுக்கப்புறம் படகுல ஏறிண்டு வருது. மற்ற சாமான்கள்லாம் பின்னால ரோடு வழியால வரும். இப்படி எல்லாம் நடந்திருந்தது. அந்த அன்னவரத்துல வரத்தே அங்க சத்யநாராயணர் ரொம்ப பிரசித்தம். ஆந்திரால பார்த்தேன்னா அன்னவரம் சத்யநாராயணர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானது. அந்த அன்னவரம் சத்யநாராயண கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிண்டா அந்த கோவில்ல ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அந்த அன்னவரம் கோவில்ல ஒரு தூண் இருக்கு. அந்த தூண்லேந்து விழற நிழலை வச்சுண்டு மணியை கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி ஒரு அபூர்வமான யந்திரம் அங்க இருக்கு. இந்த நிழல் கடிகை அப்படின்பா. அத மாதிரி இது அந்த கோவில் தூண்ல விழற நிழல் எப்படி எந்தெந்த பொசிஷன்ல விழறதோ இதை வச்சுன்னு இப்போ இந்த டைம்னு சொல்லலாம். அத மாதிரி ஒரு அபூர்வமான தூண் இருக்கு இந்த அன்னவரம் சத்யநாராயணர் கோவில்ல. இதெல்லாம் பிரிவா பார்த்து ரசிச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் எல்லமஞ்சலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா காசின்பேட்டை அதே மாதிரி லேபர்த்தி வழியால விசாகப்பட்டினத்துக்கு வரா. விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு சங்கர மட்டம் துவாரகா நகர் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த விசாகப்பட்டினத்துல சங்கர மடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினா புதுசா கட்டி எங்க ஆச்சாரியால பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆச்சாரியால் பாதுகையெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த விசாகப்பட்டினத்துல இருந்தா. விசாகப்பட்டினத்துல கப்பல் கட்டுற துறைமுகம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த ஹார்பருக்கு போய் விஜயம் பண்ணி கப்பல் கட்டுற துறைமுகத்துக்கு போய் பண்ணி அங்க எப்படி எல்லாம் கப்பல் கட்டுற இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ஏதோ கோவில் க்ஷேத்திரம் சுவாமி தீர்த்தம் அப்படிங்கிறதுலாம் மட்டும் இல்ல. இது மாதிரி சாதாரண விஷயங்கள் உலகத்துல உள்ள அபூர்வமான விஷயங்கள் இந்த லௌகீக விஷயங்கள்லயும் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. அதெல்லாமும் ரசிப்பா. சென்னையில இருக்கிறதே ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் பார்த்திருக்கா, இன்னும் ஹிந்து பிரஸ்ஸுக்கு போய் பார்த்திருக்கா, அங்க பார்த்திருக்கா இங்க பார்த்திருக்கா. அது மாதிரி இங்க விசாகப்பட்டினத்துல கப்பல் கட்டுற அந்த இடத்தெல்லாம் போய் பார்த்து துறைமுகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே. இந்த விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. ரொம்ப சிறப்பா ஒரு வித்வத் சதஸ். ஆந்திரால எல்லாம் நிறைய வித்வான்கள் வேத வித்துக்கள் பண்டிதாள்லாம் இருந்தா. அதனால எங்க பெரியவா போனாலும் அந்தந்த ஏரியால இருக்கிற பண்டிதர்கள்லாம் கூட்டு வித்வான்கள்லாம் கூட்டு வித்வத் சதஸ் நடத்துறது. அவளுக்கு அபரிமிதமா சம்பாவனை பண்றது, சால்வையை கொடுக்கறது, பொண்ணை கொடுக்கறது, பொருளை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசகஜமா நடக்கும். அப்படிதான் இந்த விசாகப்பட்டினத்திலும் 3 நாளைக்கு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. அந்த வித்வத் சதஸ்ல பல வித்வான்கள் வந்திருக்கா. அதுல முக்கியமா குறிப்பிட வேண்டியவர் புல்யம் உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான். இவர் வியாக்கரணம் சாகித்யம் இதெல்லாம் பெரிய மகா வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. இந்த வித்வத் சதஸ்ல இருக்கிறதே இவர் என்ன பண்ணார், உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரி 170 ஸ்லோகம் பெரியவா மேல எழுதின்னு வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். அவர் எல்லா வித்வத் சதஸா இருக்கு இல்லையா அங்கேயே படிச்சு இதோட அர்த்தத்தெல்லாம் சொல்லி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். இதெல்லாம் பெரியவா கேட்டுன்னு பார்த்துன்னு பேசாத இருந்தா. இதெல்லாம் முடிஞ்சுது. அப்போ உடனே பெரியவா அந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள்ட்ட கேட்டா. இந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணுவார், கொஞ்சம் காது கேட்காது மந்தம். அதனால அவர்கிட்ட பேசுறதே பெரியவா கத்தி தான் பேசணும், இறஞ்சிதான் பேசுவா. அவர் என்ன பண்ணுவார், பாதி சமயம் பெரியவாள்கிட்ட அப்படியே நாக்கு தழுதழுக்க பேச முடியாத பிரபோ 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 பிரபோன்னு கத்தின்டே இருப்பார். பெரியவாளை பார்த்து சொல்லிண்டே இருப்பார். நாக்கு தழுதழுக்க கண்ணால தாரதரையா தண்ணி விட்டுன்னு அப்படி நிற்பார். இதை மாதிரி இந்த 170 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு ஹே பிரபோ பிரபோ அப்படின்னு ஒரு ஹிண்டு பெரியவாள்கிட்ட பார்த்து நின்றுட்டு இருக்கார். அப்ப பெரியவா உடனே அவரை உட்கார சொன்னா. தானும் உட்கார்ந்துட்டு அவர்கிட்ட கேட்டா, சரி இந்த பிரபு பிரபுன்னு என்ன சொல்றேளே, நான் ஒரு சன்னியாசி, என்னை பார்த்து பிரபுன்னு சொல்லலாமா, அது சரியில்லையே அப்படின்னா. உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்டா, ஒரு பிரபு பிரபுங்கிறேளே, ஒரு பிரபுன்னாக்க பிரபுவுக்கு பிரபுத்துவத்தோட லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா. அவர் உடனே சொன்னார், பிரபுன்னாக்க ஆளக்கூடிய சக்தி உள்ளவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி கொடைவள்ளல்னு அர்த்தம். யாருக்கு வாரி வாரி கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கோ, ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ, அதே மாதிரி எல்லாரையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கோ, இவர் தான் பிரபுவோட லட்சணம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சக்தி இருக்கணும், ஆளக்கூடிய சக்தியும் இருக்கணும்னா அவன் க்ஷத்திரியனா தானே இருக்க முடியும். நான் ஒரு பிராமணன், அதுவும் சன்னியாசி, என்ன பார்த்து பிரபுன்னு சொல்றேளே, எனக்கு எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், பெரியவா இந்த பிரபுத்துவ லட்சணம் எப்படி எல்லாம் பொருந்துறது அப்படின்னு சொல்றது. அவ சொன்னார், பிரபுங்கிற லட்சணம் ரட்சிக்கிறது சிக்ஷிக்கிறது, இது ரெண்டும் தானே ஒரு பிரபுவுக்கு.
லட்சணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் ஒரு சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால என்னால ஒருத்தரை ரட்சிக்கவும் முடியாது, ஒருத்தரை தண்டிக்கவும் முடியாது, ரெண்டும் முடியாது. ஒருத்தரை ரட்சிக்கணும் இல்ல தண்டிக்கணும்னா சில பலம் எல்லாம் வேணும். சரீர பலம் வேணும், பணபலம் வேணும், படை பலம் வேணும். இது மூணும் இருந்தாதான் ரட்சிக்கிறதோ சிக்ஷிக்கிறதோ முடியும். அப்படி பண்றவன் தான் பிரபு. அப்படின்னா என்கிட்ட இதெல்லாம் இல்லையே, என்ன போய் நீங்க பிரபுன்னு சொல்லலாமா? இது எனக்கு துளி கூட பொருந்தல்லையே அப்படின்னு உடனே இதுக்கு உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள் சொன்ன வியாக்கியானம் அங்க கூடியிருந்த பண்டிதாளெல்லாம் ரொம்ப நெக்கூறுக வச்சுது. ஆஹா 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 அப்படின்னு அவர் சொன்னார், பெரிய சக்கரவர்த்தியிலேந்து ராஜாக்கள்லேந்து பண்டிதர் பாமரர் எல்லாரும் உங்களை வந்து சரணாகதி பண்றா, அத்தனை பேரும் உங்கள்கிட்ட வந்து விழறா. இது நான் சொல்ல வேண்டாம், உலகமே பார்த்துன்னு இருக்கு. ஒரு பிரபுவா இருந்தாதான் அரசன்லேருந்து ஆண்டி வரைக்கும் படிச்சவன்லேருந்து பாமரன் வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து ஆசிரியிச்சு அவள்கிட்ட வந்து விழ முடியும். அப்படி அத்தனை பேரும் உங்களை சரணாகதி பண்றதே நீங்க பிரபுங்கிறதுக்கு ஒரு லட்சணமா இருக்கு. இதுக்கும் மேல இந்த ரட்சண சிக்ஷணைக்கெல்லாம் எனக்கு சக்தி இருக்கான்னு கேட்டேள். அதுக்கெல்லாம் எப்படிலாம் இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன் கேட்டுங்க அப்படின்னு அவர் வியாக்கியானமா பண்ணினார். இப்படி பண்ணின அந்த வியாக்கியானம் என்ன, அதோட பிரபுத்துவத்தோட லட்சணம் என்ன, அது பெரியவாளுக்கு எப்படி பொருந்திருக்கு, இந்த வித்வான்களை எப்படி சந்தோஷப்பட்டாங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தத்து அழுந்தல். புணர்ப்பதொக்க எந்த என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய், புணர்ப்பதன்றிதென்ற போது நின்னுடன் நிதாம், புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்பு நின் கழற்கணே, புணர்ப்பதாக அங்க நாள புங்கமான போகமே. போகம் வேண்டி வேண்டிலேன், புரந்தராதி இன்பமும் ஏகனின் கழல் இணையலாதிலேன் என் எம்பிரான். ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலிக்கணே, ஆக என் கை கண்கள் தாரை ஆரதாக ஐயனே. ஐயனின்னது அல்லது இல்லை மற்றோர் பற்று வஞ்சனேன், பொய் கலந்தது அல்லதில்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான். மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழற்கணே, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு, மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. மெய் கலந்த அன்பரு அன்பு எனக்கும் ஆக வேண்டுமே. வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு, வேண்டும் நின் கடல்கள் அன்பு,
பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே வேண்டும் நின் கழல்கள் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்மையே ஆண்டு கொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ பூண்டு கொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும் மாண்டு வந்து மன்ன நின் வணங்கவே வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலமிட்டு உணங்கு நின்னை எய்தலுற்று மற்று ஒரு உண்மை இன்மையின் வணங்கி யாம் விடங்களேன் வணங்கி யாம் விடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையே வாக்கினால் தினைத்தனையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவ கேட்பவே அனைத்து உலகுமாய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா எனைத்தது எப்புறத்து எந்தை பாதம் எய்தவே எய்தலாவது என்று நின்னை எம்பிரான் இவ்வஞ்சனேற்கு உய்தலாவது உண்கண் அன்றி மற்றோரு உண்மை இன்மையின் பைதலாவது என்று பாதுகாத்து இறங்கு பாவியேற்கு ஈதலாது நின்கண் ஒன்றும் வண்ணமில்லை ஈசனே ஈசனே நீ அல்லதில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும் பேசினேன் ஓர் பேதமின்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் நீசனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்மலா
அண்ணலால் தேசனே ஓர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீரில் ஐம்புலன்களால் முந்தையான காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் வெந்தையா விழிந்திலேல் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேல் எந்தையாய நின்னை இன்னம் எய்தலுற்றிருப்பனே இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் இருப்பு நெஞ்ச வஞ்சனேனை ஆண்டு கொண்ட நின்னதாள் கருப்பு மட்டுவாய் மடுத்தனை கலந்து போகவும் நெருப்பு முண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் நெருப்பும் உண்டியானும் உண்டிருந்ததுண்டதாயினும் விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே விருப்பு உண்டு நின்கண் என்கண் என்பதென்ன இச்சையே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீராயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.